ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபரியந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திரபராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்தயோகேந்திரமதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்யமதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோட்டகம் வார்த்திககாரமன்யா அஸ்முன் குருன் சந்ததமானதோஸ்மி. ஓம் வியாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே நமோ வை பிரம்மநிதயே வாசிஷ்டாய நமோ நமः. ஓம் நமோஸ்துதே வியாசவிசாலபுத்தே புல்லாரவிந்தாயத பத்ரநேத்ர येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मसम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि. ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै. ॐ यच्छन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽमृतात् बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो यासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बूरिविसृ ब्रह्मण कोशोऽसि मे अपिहितः श्रुतं मे गोपाय. ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिन्व
भस्ममृतमस्मि द्रविणहं स्वर्चसं सुमेता अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचनम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वा प्राणचक्षुश्रोत्रमतो मिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषतं माहं ब्रह्म निराकुर्य मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्ता श्रुतं मे मा प्रकाशी अनेनातीतेनावो रात्रान् सन्दतामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तत्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुगुंसस्तनूभिः विषेम देवहितै यतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रकटति तस्मै तहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ஓம். இப்போ இந்த தியான ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, கடைசியில் ஓம் சாந்தி சாந்தி ஹரிஹி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அது எப்படி நமஸ்காரம் பண்ண நீ பண்ணி காட்டுங்க. அப்படி இல்லை, கை பின்னாடி. அது இது யோகா முத்ரா. யாரெல்லாம் யோகத்திலேருந்து வந்தீங்களா அவங்க இப்படி பண்ணோம், யோகத்திலேருந்து வராதவங்க இப்படி பண்ணணும். சரி சார், சும்மா சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்படி பண்ணக்கூடாது, யூஎஸ் மாடலில். பேஜ் நம்பர் 149. வாங் மனசி தர்ஷனாத் சப்தாச்ச அதயேவச்ச சர்வாண்யனோ தன்மனஹ பிராண உத்தராத் சோத்யக்ஷே தது உபகமாதிப்யஹ பூதேஷு தத்ஸ்ருதேஹ நைகஸ்மின் தர்ஷயதோஹி சமானாச்ச ஆசுருத்யுபக்ரமாத்
அமிர்தத்வம் ச அனுபோக்ஷ்ய ததாபீதேஹே சம்சார விபதேசாத் சூக்ஷ்மம் பிரமாணதஸ்ச ததோ உபலப்தேஹே ந உபமர்த்தேன அதஹ அஸ்யைவ ச உபபத்தேஹே ஏஷஹ உஷ்மா பிரதிஷேதாத் இதி சேன்ன ஷாரீராத் ஸ்பஷ்டோ ஹி ஏகேஷாம் ஸ்மர்த்யதே ச. ஓகே, 1 5. இப்போ வந்து ஒரு 6 8 6 சாந்தோக்கியத்தை ரிசர்ச் பண்ணிட்டுருக்கோம், நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு. அஸ்ய சௌமிய புருஷஸ்ய பிரேத்தய வாங் மனசி சம்பத்தியதே, மனஹ பிராணஹ சம்பத்தியதே, பிராணஹ தேஜஸ்ஸி சம்பத்தியதே, தேஜஹ பரஸ்யாம் தேவதாயாம். ஓகே, இதில் நேற்றுக்கு சில பேருக்கெல்லாம் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. எனக்கு மனசு பாதிக்கிறது, ஆனால் நீங்கள் மனசு பாதிக்கலைன்னு சொல்கிறீங்க. அதுக்கு என்ன சொன்னீங்க நீங்கள்? அந்த டெட் பாடி அப்போ எரிக்கும்போது அங்கே மனசெல்லாம் சூக்ஷ்ம சரீரம் போயிடும் அப்படின்றது. இப்போ என்னென்னா, நமக்கு மனசு பாதிக்கும், அனுபவம் இருக்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும்? அப்போ மனசு பாதிக்கும், கண்டிப்பாக பாதிக்கும். அப்போ இந்த மனசு பாதிக்கிறது எதில் பாதிக்கும்? விருத்தியில் பாதிக்கும், விருத்தி மூலியமாக தான் பாதிக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த விருத்தி நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது, அதே மாதிரி துக்கத்தையும் கொடுக்கறது இந்த விருத்தி. ஸோ இது நம்ம அனுபவத்தில் பார்க்குறோம். அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன டிரைவ் பண்ணுறோம்? அனுபவம் சத்தியம் அப்படின்னு ஒரு டிரைவ் பண்ணுறோம். அதுக்கு ஒரு நியாயங்கள்லாம் சொல்கிறோம். நம்ம அதுக்கு நீளத்துக்கு லாஜிக்கலாக சொல்கிறோம். புரியல? என்ன அன்வய வத்திரேக நியாயம் என்ன சொல்கிறது? அதனால் அகங்கார ஜீவ சத்வே மனவேதனா சத்வம், அகங்கார ஜீவ அபாவே மனவேதனா அபாவः, தஸ்மாத் அகங்கார ஜீவ ஏவ காரணம். இப்போ புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தூக்கம் போகும்போது அகங்காரம் கிடையாது, ஒடுங்கிடுது. அங்கே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கா? மனசில் இருக்க ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கா? இல்லை. ஏன்? அங்கே அகங்காரம் அதோடு போயிடுது, மனசோடு சேர்ந்து போயிடுது. இப்போது இந்த மனசில் வரக்கூடிய வேதனை, சம்சாரம், பிரச்சனைகள், கஷ்டங்கள்லாம் எதனோட கனெக்டட் ஆகிறது? அகங்காரத்தோடு கனெக்ட் ஆகிறது. புரியுதா? அகங்காரம் உள்ளவனுக்கு மனசு நன்னா வேதனைப்படும். அகங்காரத்தை தூக்கி செருப்பு மாதிரி வெளியில் வச்சிட்டவனுக்கு இந்த மன வேதனை இருக்கு இல்லையா, மன கஷ்டம் இருக்கு இல்லையா, மன பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா, பண பிரச்சனை இருக்கலாம், ஆனால் மனப்பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது. புரியுதா? அதெல்லாம் இந்த அகங்காரம் இல்லாத பயலுக்கு இருக்கும். அப்போ நமக்கு இந்த சிதாபாச அகங்காரத்தை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இம்மிடியட்டாக இருக்கிற ஒரு வழி என்ன? விகித கர்மா. விகித கர்மாவில் என்ன பண்ணுறோம்? நித்திய நைமித்திக கர்மா பண்ணுறோம். அது உரிமையை கோரி பண்ணுவோமா, கடமையை கோரி பண்ணுவோமா? கடமையை பண்ணுவோம். கடமையை பண்ணும்போதே உனக்கு நியூட்ராயிடும். இப்போ புரியுதுங்களா? கடமையை பண்ணணும், அதனால் அங்கே ராகத்வேஷம் வராது. ராகத்வேஷம் வராதனால மனசு வேதனை அடையாது. புரியுதா? எங்கே ராகத்வேஷம் இருக்கோ அங்கே மன பிரச்சனை உண்டாகும். புரியுறதா? அப்போது நமக்கு பணப்பிரச்சனை இல்லைன்னா கூட மனப்பிரச்சனையாக இல்லாமல் ஆனந்தமாக நம்ம வாழலாம். எப்போ மனப்பிரச்சனை இல்லையோ அப்போ பணப்பிரச்சனை வராது.
இதெல்லாம் டீல் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள். ஓகே, சரி. அடுத்த பாயிண்ட் வந்து அதையே நிஷ்காமியமாக பண்ணிட்டா நித்திய நைமித்திக கர்மா. இப்போ நித்திய நைமித்திக கர்மா ஸ்வதர்மமாகவே பண்ணாலே ராகத்வேஷம் நியூட்ரு ஆகிறதுன்னு சொல்கிறேன். நிஷ்காமியமாக பண்ணினா என்னாகும்? இவர் டைவர்ட் டு ரூட் மாத்திர. என்ன ரூட்டு மாத்திர? சொர்க்கத்திலிருந்து ஜீவன் முக்திக்கான ரூட்டு மாத்திர, ரோடு மாத்திர. ஜிபிஎஸ் வந்து இங்கே செட் பண்ணுற நீ. ஸோ இங்கே நித்திய நைமித்திகா கர்மா வரும்போதே நீ வந்து தர்மத்துக்குள்ளே வந்துடுற. அந்த நித்திய நைமித்திகா கர்மா பண்ணும்போது நிஷ்காமியம் பண்ணுனா நீ ஜிபிஎஸ் ரூட்டை அங்கே செட் பண்ணுற. என்ன செட் பண்ணுற? ஜீவன் முக்தினிக்காக நீ ஜிபிஎஸ்ஸை அங்கே லோட் பண்ணுற. அந்த கூகுள் மாதாவுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுற, இப்படி போகணும், நீ வந்து ஈரோடு போகணும், நீ வந்து கும்பகோணம் போகணும் அப்படின்றத அங்கே ஜிபிஎஸ் செட் பண்ணுற. செட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஓட்டிகிட்டு போக வேண்டியது தானே. அப்படி ஓட்டிகிட்டு போயிட முடியுமா? அப்பப்போ ஜங்ஷனில் 2-3 பேர் காட்டும். இந்த ஜிபிஎஸ் என்ன பண்ணுன்னா 2-3 என்ன நிறைய ரூட் இருக்க அந்த இதுக்கு போகிறதுக்கு, அதெல்லாம் காட்டும். அப்போ உனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருந்தால் பக்கத்தில் ஆளுக்கிட்ட கேட்கணும், இது போகிறது கரெக்டாக, இது போகிறது கரெக்டான்னு. இப்படிதான் இது போகிறது கரெக்டாக இருக்கும், ஆனால் குழி தோண்டி வச்சுருப்பாங்க போங்க அப்படின்னு. இது சுற்றிட்டு போவோம் அப்படின்னு. அப்போ நம்ம தான் டிசைட் பண்ணுவோம், ஜீவா தான் டிசைட் பண்ணும். இந்த குழியில் விழுந்து போகிறதா, இல்லை கொஞ்சம் 10 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா போனாலும் இது நல்ல ரோடு போகிறதா. அப்படி அந்த டிரைவரு, அந்த போகிற காரில் போகிற மனுஷெல்லாம் முடிவு பண்ணுவான். புரியுதா? ஓனர் தான் முடிவு பண்ணோம். சில சமயம் ஓனர் வந்து டிரைவர் ஆகிடுவான். புரியுதா? டிரைவர் சொல்கிறது தான் ஓனர் கேட்கணும், இல்லைன்னா எங்கேயாவது கொண்டு போய் முட்டிடுவான். புரியுதா? அதனால் வந்து அந்த எப்பயுமே நீங்கள் காரில் டிரைவர் போட்டுக்கிட்டு போனீங்கன்னா முதல் மரியாதை வந்து அவனுக்கு கொடுத்துடணும். புரியுதா? அப்போ காஃபி சாப்பிட்டப்பா, நல்லா சாப்பிடேன், கொஞ்சமாக சாப்பிடேன், நல்லா நிறைய நேரம் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை வந்து ஒரு உற்சாகப்படுத்திட்டு போனோம். உற்சாகப்படுத்திட்டு போனால் தான் நம்ம ஜர்னி வந்து நல்லபடியாக இருக்கும். புரியுதா? அதுவும் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுறவனாக இருந்தான்னு வச்சுக்கோ, உபத்திரம் தலைவலி ஆகும். அதை ஸ்மூத்தாக சொல்லணும். இது நான் சொல்கிறதெல்லாம் விஜய் சொல்லலை, நீ அவனை நினச்சி சிரிக்காத. அவன் கரெக்டாக தான் பண்ணினான். நான் பொதுவாக எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம ஜிபிஎஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, அதை பற்றி சொல்கிறேன் நான். புரியுறதா? அதனால் இதுக்கு வந்து நம்ம ரூட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். முதல்ல நித்திய நைமித்திக கர்மத்தில் வரணும், ஸ்வதர்மத்தில் வரணும். புரியுதா? ஸ்வதர்மத்தில் வந்தாலே ராகத்வேஷம் போயிடும். அதை வந்து நிஷ்காமியமாக பண்ணினா யுவர் கோ டு ஞான யோக்கியதா பிராப்தி. ஞான யோக்கியதா பிராப்தி, குரு பிராப்தி, குரு பிராப்தி, இனி ஞான பிராப்தி, ஞான பிராப்தி, ஞான நிஷ்டா பிராப்தி. இதெல்லாம் கண்டினியூஸாக வரும். இப்போ பேசிக் ஐடியா அகங்கார கர்த்தா. இந்த அகங்காரம் சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் கவுன பிராணால் வருமா அல்லது செப்பரேட்டாக? ஏற்கனவே ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த அகங்காரம் சிதாபாசன் எப்படி, அப்புறம் கவுனப்பிராணன்றது என்ன? 11, 5 ஞானேந்திரியம், 5 கர்மேந்திரியம், மனஹா. மனசில் வரும் சிதாபாசன். கரெக்டா? கர்த்தா, கர்த்தாங்கோ அதில் வரும். கர்த்தா, கரணம், கர்மா, திருப்புட்டி. புரியுறதா? இந்த கர்த்தா தான் டிசைட் பண்ணி கரணத்தை பயன்படுத்தி எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டில் போய் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கர்மம் பண்ணுறது கர்த்தா, அகங்கார கர்த்தா. அப்போ தேமேன்னு இருக்கிற கரணம் அது மேலே ஏன் பழிய போடுறேன்னு கேட்குறேன். ஓகே, அப்போ மனவேதனைன்றது மனசுக்கா இல்லை அகங்காரத்துக்கா? அகங்காரத்துக்கு. இது சிம்பிள் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். பல தடவை சொல்லியிருக்கேன், ஆனால் கூட அது புரியாது. எல்லாம் மனசில் ஏற்றி மனசை லோடட் பண்ணிவிடுவான். மனசை லோடட் பண்ணினா தான் நமக்கு எந்த வேலையும் ஓடாது. புரியுதா? எது சொன்னாலும் கேட்காது. மனசை அப்புறப்படுத்தணும், இந்த அகங்காரத்தை அப்புறப்படுத்தணும்.
இது அகங்காரத்துக்கா மனசுக்கானா? மனசு பாவம், கரணம், அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு. புரியுதா? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து எதுக்கு திட்டுற? அங்கே ஆப்ரேஷன் பண்ணும். இது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஆப்ரேட் பண்ணும். புரியுதுல? ஏன் அங்கே ஆப்ரேட் பண்ணாமல் இதை டமல் டமல் டமல்னு தட்டின்னு வச்சுக்கோ, ஆத்திரத்தில் உன் கை தான் போகும், இல்லை இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வேஸ்ட் ஆகும். புரியுதா? ஒரே கோபத்தில் இதை அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோ, என்ன ஆகும்? இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்கணும், காசு செலவு, கை செலவு. நாளைக்கு வந்து கை கட்டிட்டு போட்டுருவோன்னு இன்னும் இது மைக்கு அடித்தம் பாரு ஒரு அடி. புரியுதா? அவன் 2 ஸ்டெப்பு பின்னாடி போயிடுவான், அறிவோடு இருந்தானா. புரியுதா? மைக்கே அடிக்கிற ஆள் என்ன வேணால் அடிப்பார் அப்படின்னு. புரியுதா? அப்போது கரணம் எது, கர்த்தா எதுன்ற டிஸ்டிங்ஷனே தெரியல. நாம் வந்து கரண, கர்த்தா, கர்மா 3 திருப்படி ரகீத ஆத்ம சைத்தன்யம் அகம் அப்படின்னு சொல்கிற ஆள் குரூப்பு, அந்த குரூப்பில் இருக்கிற ஆள். புரியுதா? நீ கரண கர்த்தாவுக்கே வந்து டிஸ்டிங் தெரியாமல் இருந்தால் இந்த திருப்பட்டி ரகீத பிரம்மன் இருக்குல்ல, அதில் எப்படி போகிற நீ? அதனால் யோசித்து பார்த்துக்கோ. இதில் வந்து இந்த நல்லா அழகாக கொண்டு போகிறார் அந்த பிரயாண உத்கிராந்தி கதி ஆகதி. உத்கிராந்தி கதி ஆகதி. மரணத்துக்கு மரணம் இப்போ என்ன ஸ்பெஷலாக பேசுகிறோன்னா, 3வது அத்தியாயத்தில் பேசும்போது டெத்தான பிறகு என்ன நடக்கிறதுன்ற பார்த்தோம், கதி மாத்திரம் பார்த்தோம். இப்போ வந்து உத்கிராந்தி, சரீரத்திலேருந்து ஜீவா பிரியறதுன்றத பார்த்தோம்ல. அந்த சரீரத்திலேருந்து ஜீவா எப்படி பிரியறது, எங்கே ஸ்டேஷன் அவங்க ஒன்றா சேர்றாங்க எல்லா ஜீவாவும். இந்த உபாசிய ஜீவா, அஜ்ஞானி ஜீவா, ஞானி ஜீவா, 3 ஜீவா இருக்குது. ஓகே, 3 ஜீவா குரூப் இருக்குது. இவங்க எல்லாருமே ஹிருதயத்தில் வந்து அசம்பிள் ஆவாங்க. புரியுதா? அங்கே வந்து ஹிருதயத்தில் 101 நாடி இருக்குது. அந்த 101 நாடியில் உபாசகன் போகிறது மாத்திரம் என்ன நாடி? ஏதோ ஒரு நாடி, சுஷ்மனா நாடி. புரியுதா? சுஷ்மனா நாடியில் போய் நமக்கு 9 துவாரம் இருக்குது, 10வது துவாரம் இங்கே இருக்குது. ஓகே, என்ன பிரம்மரந்திரம். இந்த அவன் வந்து ஸ்பெஷல் உபாசகன். அது வழியாக உயிர் போகும் அவனுக்கு, நேராக பிரம்மலோகத்துக்கு போவான். பிரம்மலோகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 ஸ்டேஷன் இருக்குது. அவன் வந்து இது எல்எஸ்எஸ். புரியுதா? லிமிட்டட் ஸ்டாப். அங்கங்கே நின்று நேராக பிரம்மலோகத்துக்கு போயிடுவான். புரியுதா? இவன் எப்படி அஜ்ஞானி, உபாசனை கூட பண்ணாதவன், கிளாஸ் கூட வராதவன், சாதாரணமாக இருக்கிறவன், அவன்லாம் எப்படி? அவன் எங்கே வேணால் நிறுத்துவான். இப்படி கை காட்டும் போதே பஸ்ஸை நிறுத்துவான். ஷேர் ஆட்டோ, அதுதான் பெஸ்ட்டு. புரியுதா? இந்த பக்கம் ஏற்றுவான், இந்த சைட்லேருந்து ஏற்றுவான். அப்புறம் ஏற்கனவே ஒரு ஆள் உட்காந்துருப்பான், இந்த பக்கம் உட்காந்துருப்பான், கொஞ்சம் இப்படி நகர்த்துவான், உட்கார எல்லாத்துலேயும் ஏற்றிப்பான், பின்னாடி ஏற்றிப்பான், பின்னாடி காலை தொங்க விட்டுருப்பான். இது யார்? கிளாஸுக்கு வராதவன், பூஜை பண்ணாதவன், தியானம் பண்ணாதவன், ஜபம் பண்ணாதவன், இப்போ விஸ்வரூப பாராயணம் பண்ணாதவன், சொல்கிற பேச்சை கேட்காதவன், அவன்லாம் இந்த ஷேர் ஆட்டோவில் வருவான், கும்பலாக வருவான். புரியுதா? அவன் வந்து இப்படி அவன் எதுக்கும் இப்படி கை தூக்கியிருப்பான், உடனே கொண்டு போய் நிறுத்திடுவான், ஏறுங்க அப்படின்னு. சில சமயம் நம்ம வந்து ஆப்சன்ட் மைண்ட் இருக்கோம், ஏறியே போயிடுவோம். அப்படிலாம் உண்டு. எதுக்கு நாம் ஷேர் இருக்கலாம், யோ நிறுத்தியா, என்னை கீழே இறக்கி விடு அப்படின்னு. வந்தல்ல 5 ரூபா கொடு அப்படின்வான். இப்போ புரியுறதில்ல உனக்கு? இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் பொது ஜனங்களுடைய ஒரு அபிப்பிராயம். அதில் வந்து உபாசகனாக இருக்கிறவன் 101 நாடி வழியாக முதல்ல இன்னர் ஜர்னி பண்ணி, அதாவது வாக்கு வந்து மனசில் அடங்கி, மனசு வந்து பிராணனில் அடங்கும், அந்த பிராணனில் வந்து தேஜஸில் அடங்கும். அந்த தேஜஸ் தான் ஹெவி லோடட். ஓகே, அந்த ஹெவி லோடடில் காரண சரீரமும் சேர்த்துக்கணும். புரியுதா? அப்போ ஹெவி லோடு. அந்த சாஃப்ட் காஃபி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து சாஃப்ட் காஃபி வெளியில் இருக்கிற படுத்துக்கு நீட்டி கிடக்கிற அந்த கண்ணாடி பெட்டியில் போட்டிருக்க அந்த சரீரம் இருக்கு இல்லையா, அதை விட கனமானது இந்த ஹெவி லோடட். அந்த போகிறதில்ல, பிரயாணம் பண்ணி போகிறதில்ல, அது சாஃப்டில் ஹெவி லோடாக இருக்கும். புரியுதா? அது வந்து
நேராக போய் பிராணஹா தேஜகா அது தேவாயாம், அது ஈஸ்வரனோட ஐக்கியமாகிறது. ஏன் இவ்வளோ டயர்டாக போகிறது இருக்கு இல்லையா, அங்கே கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் ஆகிறது. எல்லாருமே ரெஸ்ட் ஆகுறாங்க. அஜ்ஞானி ஜீவா, உபாசன ஜீவா எல்லாருமே அங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் காலம் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. எவ்வளோ காலம்லாம் தெரியாது. அவன் புண்ணியத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் மார்க்கத்துக்கு போவான். சுக்ல கதியோ இல்லை என்ன கதி கிருஷ்ண கதிக்கோ போவான். புரியுதா? ஏதோ ஒரு கதியில் போவான். புரியுதா? அப்படி போய் அவனுடைய டார்கெட்டை போய் அடைஞ்சிடுவான். புரியுதா? இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஜர்னியானது நடக்கிறது. இதில் நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஆளை மாத்திரம் விட்டுடுறீங்க. அப்பப்போ இப்போ பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நம்மளை விட்டுடுறோம். நம்ம அங்கே ஞானி ஜீவா எப்படி போவானா போக மாட்டானா அப்படி சொல்கிறது தான் இந்த அடுத்த அதிகரணம். புரியுதா? 6வது அதிகரணம். 5 அதிகரணம் வரைக்கும் அஜ்ஞானி உபாசக ஜீவா போகிறத பற்றி பேசுறது. 6வது வந்து ஸ்பெஷல். ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? 5வதுல 10 முடித்தோம். 11 அஸ்ய ஏவச்ச உபபத்தேகே ஏஷகா உஷ்மா. 5ல் வந்து நான் உபபர்த்தேன அதஹா. புரியுதா? ஸோ இந்த தேஜகாவை அழிக்க முடியாது. அதாவது அனாத்மா இருக்கிற இந்த தேஜகா அதையே வந்து அழிக்க முடியாது. அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இதில் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து சுடுகாட்டில் கொண்டு போய் வைக்கிறதெல்லாம் என்னது? வெத்து சரீரம். புரியுறதா? புண்ணாக்கு மாதிரி இருக்கிறது. அது ஏற்கனவே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிடுச்சு. அது புரியுறதா? அதை வந்து எரிக்க முடியாது. பிராணனை எரிக்க முடியாது. அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தை எரிக்க முடியாது. சிதாபாசனை எரிக்கவே முடியாது. எப்பவுமே சிதாபாசனால் மற்றவங்க தான் எரிஞ்சு போவாங்க. புரியுதா? சிதாபாசனா அகங்கார ஜீவா. புரியுறதா? இதோட காரண சரீரம் ஒருத்தருக்குமே வழங்காது. அது அவ்வியக்த ஃபார்மில் இருக்கிறது. இதாவது சூக்ஷ்மத்தில் இருக்குது, அது அவ்வியக்தத்தில் இருக்கிறது. புரியுறதா? அதனால் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறதே அது கஷ்டம். இப்படிலாம் நம்மளோட பற்றின அந்திம காலத்தை வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறது எங்கே சொல்ல முடியும்? சயின்ஸ் சொல்லுமா? மாடர்ன் எஜுகேஷன் சொல்லுமா? இது சொல்ல முடியுமா? இல்லை ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சொல்லுவாரா? சொல்லு. எவன் சொல்லுவான்? இதை உபனிஷத்து தான் சொல்லும், வேதம் தான் சொல்லும். புரியுறதா? இது வந்து பழைய பட்டு போடுங்க, புது பட்டு வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு இப்போ அங்கங்கே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வரும். அது போல் இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். பழைய பட்டு, இது பழைய பட்டு, இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, பட்டு போச்சுன்றோம்ல, அதான் பட்டு போச்சு. பட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே பட்டை கொடுத்துட்டு புதிய பட்டை கொஞ்சம் காசு வாங்கி போய் புது பட்டு வாங்கிட்டு வந்து உடுத்திக்கிட்டு வரணும். புரியுதா? ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து பழைய சரீரத்தில் வியாபித்து ஜீவா பிராண உத்கிரமணம் பண்ணுறது. அப்போ 3 காம்போனன்ட் ஜீவா அதோடு சேர்ந்து இப்போ காரண சரீரத்தையும் சேர்த்துருக்கோம். அது மறக்கப்படாது. அப்போ இந்த உபாசகன் சுஷ்முனா நாடி வழியாக மேலே போய் அவன் வந்து அவனுடைய இதுக்கு போகிறான். இந்த அத்தியாரோபம் பண்ணுறதுக்காக இந்த வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த அத்தியாரோபம் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி தான் முக்திநாத் சிபிரில் மஞ்சுக்குடியில் படித்தோம். புரியுதா? அப்படி நீ மஞ்சுக்குடியில் படித்த மாதிரி வாழ்ந்தேன்னா அந்த வாழ்க்கை, அந்த நாள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இருக்கே, அதெல்லாம் அப்படி வாழ்ந்தேன்னா இந்த நாள் உட்கிராந்தியை வந்து எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம். புரியுதா? இப்போ கனெக்ஷனு மஞ்சக்குடிக்கு இதுக்கும் அங்கே வந்து லைவாக இருக்கிற ஜீவா எப்படி பண்ணணும், இங்கே வந்து லைவாக இருக்கிற ஜீவா எப்படி பிரியறது, எப்படி போகிறது, இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ஷன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியும். இல்லைன்னா அர்த்தமே புரியாது. அப்போது மீண்டும் பிறப்பது எதற்காக? மீண்டும் பிறப்பது எதற்காக? சம்சாரம் தொடர்வதற்காக. அப்படி சொல்லக்கூடாது. இந்த எங்கேயாவது விட்டுக்கிட்டு போனால், ஏதாவது நம்மளுடைய சாதனையில் விட்டு போனால் அடுத்த ஜென்மத்தில் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக யோக பிரஷ்டனாக பிறந்தால் யோக பிரஷ்டனாக பிறக்கணும். இல்லைன்னா இங்கேயே விதேக முக்தன் ஆயிடும்.
இன்னொரு பிறவி கூடாது. புரியுதா? லோலாயப்படக்கூடாது. ஓகே. அதனால் இந்த மனசு காயப்படுறதுன்றது விருத்தியில் தெரியும். அந்த விருத்தி அகங்கார விருத்தி, மனசு விருத்தி கிடையாது. அது புரிஞ்சு. எல்லாமே அகங்காரமும் விருத்தியில் இருக்குது, மனசும் விருத்தியில் இருக்குது, புத்தியும் விருத்தியில் தான் இருக்குது. புரியுதுங்களா? உங்களுக்கு விருத்தின்றதில் ஒரு ஃபார்மில் கரன்சியில் தான் இந்த மூணுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது. ஓகே, சரி. அப்போ மரண காலத்தில் இருக்க ஜீவா விருத்திகளை அந்த பிரமாணத்தில் ஒடுங்குகிறது. இதெல்லாம் படித்து முடித்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒடுங்கின பிறகு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணும். நான் வண்டி போனேன்னு வச்சுக்கோ, ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி 100 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை நிறுத்திடுவேன். அது நேச்சுரலாக நிறுத்திடுவேன். அதுக்கு சூடாகும்ல, தண்ணி கூட நிறுத்து, வண்டியை ஓரமாக நிறுத்து, அடிப்பாம்பர் 7 மணி நேரமாக அப்படியே ஓட்டிகிட்டு போவான். அந்த வண்டி சூடாகிடும். புரியுதா? வண்டியை எப்பயுமே ரிலாக்ஸ் பண்ணும். இப்போ நம்ம 102வது கேம்ப் இங்கே பண்ணினோம்னா, இப்போ போகிறது 107வது கேம்ப்பு. அப்படின்னா 3, 4, 5, 6 4 கேம்ப் ரெஸ்ட் எடுக்க வெளியில் போயிட்டோம். இப்போ புரியுதா? ஜாலியாக வெளியில் போயிட்டு வந்திருக்கோம். இப்படிதான் அங்கே என்ன பண்ணோம்? அத்வைத மகரந்தம் சொல்லி, இப்போ அத்வைத சத்தியம் சொல்லி அந்த அந்த திருவிடைமருதூரில் அப்படி ஒரு சுற்றணும். பஜனைக்கு போய் உக்காந்தோம். புரியுதா? அப்புறம் ராகுல கரெக்டாக பால் ஊற்றினான். நேராக நம்ம போகும்போது, புரியுதா? உப்பிலியப்பன் கோயில் போகும்போது எப்படி இருந்தது? நாம் போகும்போது கதவை திறக்கிறது. வா, அந்த மஞ்சங்குடியில் சொன்ன கிளாஸை விட இது ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அப்படி யாத்திரையை நம்ம எல்லாம் ஒரு சந்தோஷமாக முடிச்சுடுவோம். இதெல்லாம் என்னது? வெறும் சங்கிரமணத்தில் மாத்திரம் இல்லாமல் அதெல்லாம் போய் கூட்டிகிட்டு போய் அப்பப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு பேர் தான் தேஜகா பரஸ்யாம் தேவதாயாம். புரியுதுதான்? இந்த லோடட் பிராணன் இருக்கான அவனை அப்பப்போ வெளியில் கூட்டிகிட்டு போய் சந்தோஷம் விடும். பூரி ஜெகநாத் பூரி மூச்சு முட்டினா கூட அது ஒரு சந்தோஷம். புரியுதுதான்? வா, எவ்வளோ பெரிய கோயில் இல்லை, எப்படி கோயில் கட்டுறான் பாரு, கொடியை எப்படி கட்டுறான் பாரு. புரியுதா? அதெல்லாம் கயிறெல்லாம் கட்டிட்டு எங்கேயா அப்படி சுற்றிட்டு எல்லாம் இப்படி பார்த்துட்டு எல்லாம் வேடிக்கையெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் வருவோம் நம்ம. புரியுதா? ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஷாப்பிங் வேறு பண்ணுவோம். இதெல்லாம் ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கும். புரியுதா? அப்புறம் கோனாருக்கு போனால் இதை விட பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது. அது இன்னும் ஆனந்தமாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் என்னது? தேவதாயாம். இந்த லோடட் ஜீவா ஒரே எப்போ பார்த்தாலும் ஹெவியாக இருக்கிற லோடட் ஜீவா நடுவில் லீவு விட்டு பிக்கப் பண்ணி பிக்னிக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம். புரியுதா? நடுவில் கிளாஸு அந்த இதில் ஏசி ரூமில். புரியுதா? ஏசி ரூமில் இருக்கும்போது உள்ளர கிளாஸு நான் எடுத்துன்னு இருக்கேன். இந்த இதில் லக்கேஜெல்லாம் எடுத்து வச்சேன்னா திருப்பி இங்கேயே விட்டுட்டு போகிறோம். ஹோட்டல் வேறு. ஏசியை என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். கொடுத்த காசை விட அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டோம். முன்னாடி போகும்போதும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டோம். திருப்பி ரிட்டர்ன் வரும்போதும் சும்மா லக்கேஜ் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் நடத்திட்டு வந்துட்டோம். புரியுறதப்போ? ஃபுல்லாக ஒட்ட பண்ணிடணும். இந்த ஜென்மம் வந்திருக்கு இல்லையா, இந்த ஜென்மம் வந்ததில் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தணும். சும்மா சோம்பேறியாக தூங்கி போகக்கூடாது. புரியுதா? அப்படி நம்ம இதை பண்ணணும். இப்படி நம்ம இந்த ஜென்மத்தை பரிபூர்ணமாக பயன்படணும். அப்போ இந்த இதில் 4வது அத்தியாயம் 2வது பாதம் மரண காலத்தில் என்ன நடக்கிறது, சரீரம் டு சரீரம் எப்படி நடக்கிறது அப்படின்றத நம்ம விஞ்ஞானம் கிட்டத்தட்ட முடிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இது இங்கே மாத்திரம்தான். அதுவும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஜெனிவேலாக இருக்கும்போதும் பேசியிருக்கோம், பல அற்புதங்கள் உலகத்தில் நடந்துன்னு இருக்கும்போதும் பேசிகிட்ருக்கோம். இப்போ ஏஐ சீசன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சீசன், அப்பயும் நம்ம பிரம்மசூத்திரம் இங்கே படிச்சுட்டு இருக்கோம். புரியுதா? அப்போ இந்த எதிர்காலத்தில் இந்த ஹாலெல்லாம் தங்க பிளேட்டில் பூசி கும்பிடுவான் எதிர்காலத்தில். இதில் தான் பல உபநிஷத்துக்கெல்லாம் படிச்சிருக்காங்க மாணவர்கள், பிரம்மசூத்திரம் படிச்சிருக்காங்க. அப்படி சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் கோல்டு பிளேட் பண்ணி இது ஒரு என்ன மானிட்டரி என்ன சொல்லுவாங்க, அது எல்லாம் பண்ணிவிடுவாங்க. இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை பார்க்குறதுக்கு இந்த வேதாந்த மாணவர்கள் லட்சக்கணக்கான பேர் டூரில் வருவாங்க. புரியுதா? ஏன்னா ஸ்கூல் வித்யா மாற்றிடுவான். ஸ்கூல் வித்யா மாற்றினோடனே ஸ்கூலில் எல்லோரும் இங்கே பார்ப்பாங்க. இங்கே பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல தான் சுவாமிஜி நடத்தினார், அங்கெல்லாம் உட்காந்துருந்தா
அங்கே வந்து அவர் உட்காந்துருந்தார். அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாம் நான் எழுதிடுவேன், வரலாறு எழுதிடுவேன். புரியுதா? சங்கரமரத்தில் நடந்த வந்து சீக்கிரம் வந்த ஸ்டூடெண்ட்டு, லேட்டாக வந்த ஸ்டூடெண்ட்டு, எல்லா லிஸ்ட்டும் எழுதிடுவேன், ஹிஸ்ட்ரியில் எழுதிடுவேன் நான். புரியுதா? இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம். இப்போ வாங்க விஷயத்துக்கு, சப்ஜெக்டை. நச்சிகேதன் யம தர்மராஜா கிட்ட எப்படி கேட்டிருப்பான்? ஓகே, மரணத்துக்கு பிறகு இந்த இருக்குன்றாங்களே இல்லைன்றாங்களே, அது உண்மையா பொய்யா? நீ தான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க, சொல்லு அப்படின்னா. நாம் இப்போ பிரம்மசூத்திரத்தில் வந்து படிக்கிறத அந்த குட்டி பையன் இளம் பாலகன் கேட்குறான். இப்போ அவன் கேட்குறதுனுடைய இது புரியுறதுல உங்களுக்கு எவ்வளோ வெயிட்டான விஷயம்னு. அப்போ இந்த விஷயம் வந்து சரியான இதில் வரணும். ஓகே, இதில் நாம் வந்து தூங்கிறதுக்கு பயப்படுவோமா? ஏன் பயப்பட மாட்டான்? காலையில் முதல்ல எழுந்திரிச்சிடுவோம், அந்த அஷ்யூரன்ஸில் தான் போய் தூங்குறான். நீ தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்திரிக்கவே மாட்டேன். நீ தூங்குனா கண்ணில் விளக்கெண்ணெய் போட்டு மிளகா, அந்த சில்லி மிளகா இருக்குல்ல, அதையும் இப்படி சொருகிண்டு வாயில் சொருகிண்டு. புரியுதா? ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணினான், போட்டி வச்சான். ஓகே, ஜிலேபி போட்டி, யார் அதிகம் சாப்பிட்றதுன்னு. 50-60 பேர் போனோம், நானும் இன்னொரு பையனும் தான் ஜெயித்தோம். அதில் கூட கெலிப்பு பாரு. புரியுதா? நான் ஒரு 50-60 ஜிலேபி சாப்பிட்ருப்பேன். 50-60 ஜிலேபி சுட 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 அப்படியே அதை என்ன இதில் ஜீராவில் அப்படி சொட்டி வரும். புரியுறதா உங்களுக்கு? அப்படி எப்படி சாப்பிட முடியும்? 50-60 கதையாக விட்றீங்க அப்படின்னா. பக்கத்தில் சில்லி மிளகா இருக்குல்ல, இந்த குட்டி மிளகா, அதை ஒரு கடி கடித்தா 2, 4, 5, 10 உள்ளே போகும். இந்த காரம் அடங்கிறதுக்கு 5-10 போகும். இதெல்லாம் போட்டோம். 50-60 ஜிலேபி உள்ளே போச்சுன்னா அது யார் டைஜஷன் பண்ணுறது? அப்படின்னா நீ அவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், ஓடணும், ஜாக்கிங் பண்ணணும், ஸ்கிப்பிங் பண்ணணும். புரியுதா? எல்லாம் பண்ணணும். மலை ஏறணும், மலை ஏறி ரிவர்ஸில் இறங்கக்கூடாது, அப்படியே ஏறணும். புரியுதா? இதெல்லாம் பண்ணால் டைஜஷன் ஆகும். டைஜஷன் ஆகிற அளவுக்கு தான் சாப்பிட்ணும். புரியுதா? சாப்பிட்ட அளவுக்கு டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். புரியுதா? இப்போ எங்கள் மாதாஜி இருக்காங்க, அந்த கஞ்சி கூழ் கொடுத்துருவாங்க. புரியுதா? அது வந்து நிறையா கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணோம்? அப்படியே இருந்தால் மொத்த களி போய் அப்படியே சாஞ்சிடும், கிளாஸே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. புரியுதா? நான் வந்து அங்கேருந்து ஏறுவேன், அங்கேருந்து பின்னாடி வருவேன், இந்த பக்கம் வருவேன். அப்படிலாம் அந்த சின்ன ரூமுக்குள்ளேயே நிறைய உடம்ப அப்படி அலட்டிக்கணும். அப்போ தான் வந்து டைஜஷன் ஆகும். புரியுதுல உனக்கு? ஒன்று உபவாசம் இருக்கணும், இல்லைன்னா இதெல்லாம் சாப்பிட்டேன்னா, எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டேன்னா என்ன பண்ணணும்? எகிரி குதிச்சுக்கணும் உள்ளர. அதில் தான் கதவை சாத்திட்டு வெறும் இது மாத்திரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இல்லை. இப்போ தான் எகிரி குதிப்பேன். நீங்களும் டைஜஷன் ஆகலை மாத்திரம் சொல்லக்கூடாது. புரியுதா? கல்லை தின்னா ஜீரணம், மண்ணை தின்னா ஜீரணம், அப்படி ஆகணும். நம்ம எது சொன்னாலும் புரியணும். அது அடுத்தது புத்தியில் எப்படி ஸ்டொமக்கோ அது போல் புத்திலையும் எப்படி சொன்னாலும் புரியணும். அதுக்கு அப்போது நம்ம தூங்க போகும்போது காலையில் எழுந்துக்கிறதுக்காக வேண்டி அப்போ தான் தூங்குவோம். இப்போ டெத்து ஆகிறவன் அவனுக்கு தெரியல, ஆனால் நம்ம இப்போ தெரியும். என்ன ஆகும்? டெத் ஆகிறவன் அப்படியே டெத் ஆகிடுவானா? திரும்பவும் மறுபிறவி உண்டு. அதுதான் ஹிந்து சனாதன தர்மம். புரியுறதா? நீ வந்து அகங்கிரக உபாசனை அப்படியே ஆழ்வார் நாயன்மார் மாதிரி பண்ணவே இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணவே இல்லை. நீ உபாசனை அப்படியே மணிக்கணக்காக அந்த பச்சை நிறத்தில் தோன்ற நாராயணா அப்படிலாம் எல்லாம் பாடுறார்ல ஆழ்வார், அப்படிலாம் நீ பாட்டிருக்கனே. அப்படியே பூ பார்த்தோன்னு அப்படியே மஞ்சள் நிறத்தில் அப்படியே பகவானை பார்க்குறது, இதை பூமியில் பார்த்தா பார்க்குறது, இந்த இதில் பார்த்தா பார்க்குறது, அப்படிலாம் நீ இருக்க. நீ அகங்கிரக உபாசனையாக இருக்க. அப்படிலாம் நீ பண்ணிடுதில்லைன்னு தோன்றது எனக்கு. புரியுதா? அப்போ நம்ம உபாசனை வழியாக போய் கிரம முக்திக்கும் போக முடியாது. அதுலேருந்து என்ன தெரியுது? அஜ்ஞானி ஜீவா திருப்பி வந்துடுவான். நம்ம இல்லை, நம்ம தான் விதேக முக்தி ஆகிடுவோமே. மற்ற எல்லாரும் வந்து திரும்பி வரத்துக்காக தான் டெத் ஆகிறான். எப்படி சம்பளம் வாங்கினா என்ன செய்யணும்?
சம்பளம் எதுக்கு வாங்குறான்? கொடுக்கறதுக்கு. சாகிறது எதுக்கு? பிறக்கிறதுக்கு. இந்த பர்த்து டெத்து இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் சம்சாரம்னு பேர். அதுக்கு பேர் தான் சம்சாரம். மீதெல்லாம் சும்மா. ஓகே, இந்த பர்த்து டெத்தை வந்து நிறுத்தத்துக்கு பேர் விதேக முக்தி. புரியுதுதான்? அவன் ஜீவன் முக்தனாகி விதேக முக்தனாகிறான். புரியுதா? இது தெரிஞ்சுக்கிட்டுனா இங்கே வியாசாச்சாரியார் சொல்கிறாரு, அதை முடிச்சுடுவான். 10 முடிச்சுடுவான். அஸ்ய ஏவச்ச உபபத்தேகே ஏஷகா ஊஷ்மா. புரியுதா? அப்போ சிதாபாச ஜீவனுக்கு சரீரம் டு சரீரம் உண்டு. உத்கிராந்தி கதி ஆகதி சிதாபாச ஜீவானுக்கு மாத்திரம். ஆத்மாவுக்கு உத்கிராந்தி கதி ஆகதி உண்டா இல்லையா? ஆத்மாவுக்கு உத்கிராந்தி கதி ஆகதி உண்டா இல்லையா? இல்லையாவது சொல்ல தெரியணும். ஓகே. ந ஜாயத்தே மிரியத்தே வா கதாச்சித் நாயம் பூத்வா பவிதா வான பூயகா. ஆத்மா பிறக்கிறதே இல்லை, அப்புறம் எப்படி இறக்கும்? அப்போ இந்த ஞானி என்ன பண்ணுறான்? ஞானம் அடைகிறான்னு சொல்கிறான்ல, விதேக முக்தி ஆகிறான். திருப்பி வந்து அவன் வந்து ட்ராவலும் பண்ணுறதில்ல, பிறக்கிறதும் இல்லை. அவன் வந்து ஜீவன் முக்தி ஆகி அப்புறம் விதேக முக்தி ஆகிறான்னு சொல்கிறான்ல, அதனுடைய மீனிங் என்ன? பொருள் என்ன? பிறப்பு இறப்பற்ற ஆத்மா அகம்னு கிளைம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? பிறப்பு இறப்புள்ள அகங்காரம் அகம்னு கிளைம் பண்ணிட்டோம். புரியுதா? எதை கிளைம் பண்ணிட்டோம், எதை விட்டுட்டோம் பாருங்கள். புரியுதா? அக்கௌண்ட்டில் சில சமயம் அப்படியே கடன்னு புறப்பட்டு வருவான். புரியுதா? அந்த இது இருக்குல்ல, இது ஆதார் கார்டு, அதை வந்து டேபிளில் வச்சுட்டு வந்துட்டுருப்பான் ஏர்போர்ட்டுக்கு. இவனை சொல்லு, கல்யாணம் பண்ணுற அந்த இது இருக்குல்ல மாங்கல்யம், அந்த அதுவே வச்சுட்டு வந்தவன்லாம் இருக்கான் நம்ம ஊரில். உங்கள்கிட்ட தானே சொன்னேன், எங்கிட்ட சண்டை போடாதீங்கோ, முகூர்த்தம் நெருங்கிறது, போய் வேகமாக எடுத்துகிட்டு வாங்கோ. ஐயர் அங்கே ஒரு பாம்பாம்மா நினைப்பார். ஐயரை இப்படி ஒரு முறை மறைப்பான். வந்து கவனிச்சுக்கிறேன். கண்ணாமண்ணான்னு ஸ்பீடில் போவான். இவன் போகிற ஸ்பீடில் பார்த்தா மற்றவங்களாம் நகர்ந்து எகிரித்து போவான். ஏன்னா முகூர்த்தம் காலம் நகருன்னு. அப்புறம் தாளம் சரி மாலை சொல்லுவான். கொட்டு மேலன்னு கடன்னு அடிச்சுவான். அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ கொஞ்சம் வைராக்கியம் இருந்துன்னா, இப்படி கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ டென்ஷன் இருக்க, கல்யாணம் ஆன பிறகு என்ன டென்ஷன் ஆகும்னா சதாசிவ பிரம்மேந்திரன் மாதிரி அப்படியே தனியாக போயிடுவான். அப்படி இது வரைக்கும் போனதே இல்லை. ரொம்ப அபூர்வம். போனால் அவங்களுக்கு மரியாதை இருக்காது. புரியுதா? அந்த ராமானுஜர், இந்த சமர்த்த ராமதாசர், இந்த இவர் இப்போ புரியுதா சதாசிவ பிரம்மேந்திரன், அப்படி நம்ம அவரையே சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டோம். நம்ம அப்புறம் உங்கள் பேரை வேற சேர்த்து சொல்லணும், நிறைய பேர் ஆகிடும். புரியுதா? அதனால் அவளை நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதே இல்லை நம்ம. புரியுதா? இதனால் ஆத்மா என்று பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. இந்த ஜீவாத்மா புரிந்து கொள்வதற்கு பேர் ஐக்கியம். ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியம். ஓகே. 4:2 அஸ்ய ஏவச்ச உபபத்தேகே ஏஷகா உஷ்மா. அஸ்ய ஏவ அஸ்ய தேஜஸ்ய தத்துவம் ஜீவகா சம்பந்த சஷ்டி, ஜீவனுடையது. அஸ்ய உஷ்மா. உஷ்மான என்ன? சுஷ்மா இல்லை, உஷ்மானா உஷ்ணம். ஓகே, உஷ்ணம். புரியுதா? அந்த உஷ்ணம் தெரியணும் நமக்கு. ஓகே. அஸ்ய உஷ்மா. புரியுதா? மலையாளத்தில் பேர் உஷ்மா மபான யந்திரம். இந்த அளக்கிறதுக்கு பேர் தெர்மாமீட்டர் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, மலையாளத்தில் என்ன பேர்? மலையாளம் இன்றைக்கி வரலையா? இங்கே இருக்காளா ஒருத்தி? அங்கே அந்த சீட்டில் ஒருத்தி காணும். உஷ்மா மபான யந்திரம். கரெக்டாக பள்ளி? கரெக்டாக உஷ்மா மாப்பன யந்திரம். மாப்பன யந்திரம்னா அந்த உஷ்ணத்தை அளக்கும் கருவி, அதுக்கு பேர். நம்ம தெர்மாமீட்டர்னு வச்சுட்டோம்ல,
இந்த உஷ்ணத்தை இப்படி அக்கல்ல வைப்பாங்க. அப்புறம் இந்த நாக்கு அடியில் வைக்கிறது பத்திரம் அது இப்படிதான். அது வேறு வச்சுட்டு அந்த டாக்டர் வேறு அப்படியே எங்கெங்கெல்லாம் அவர் வேலையெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவார். அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சேரை நகத்துவார், இப்படி பண்ணுவார். டே ஓ சாரி மறந்தே போயிடுது. புரியுதா? அது வந்து பார்ப்பார். அப்புறம் இப்படி பார்ப்பார். ஓகே, அதில் ஒரு கோடு போடும். புரியுதா? நமக்கு சாதாரணமாக எவ்வளோ இருக்கணும்? 98.4 ஃபாரன்ஹீட் இருக்கணும். செல்சியஸ் இருந்தால் என்ன ஆகும்? பஸ்மம் ஆகிடுவோம். ஞானத்திலெல்லாம் பஸ்மம் ஆக வேண்டாம். புரியுது? அதனால் வந்து ஃபாரன்ஹீட். உடம்பில் ஒரு சூடு இருக்கணும். உனக்கு சூடு சொரணை இருக்காடா அப்படின்னு கேட்குறான்ல, சூடு சொரணை இருக்கா? சூடு சொரணை. புரியுதா? அதில் நாய்க்குட்டி பிறந்தா அதை காதை பிடிச்சி இப்படி தூக்கி பார்ப்பான். கத்தினா அது சொரணை உள்ள நாய். கத்தாமல் வெறுமனே இருந்ததுன்னா சொரணை கட்ட நாய். புரியுதா? நமக்கு சும்மாவே இப்படி பார்த்தாலே நமக்கு சொரணை வரும். என்னையா சொல்கிறேன் அப்படின்னு. அது ஓவர் சென்சிட்டிவ். ஓகே. ஒரு காரில் போனேன், பக்கத்தில் எவனோ ஒரு இங்கே வந்து கத்துறது இந்த காரு. அவ்வளோ சென்சார் சிஸ்டம். டே தம்பி அதெல்லாம் எடுத்துரு, நம்ம அப்புறம் போகவே முடியாது, நமக்கு தனி ரோடு போடணும் அப்புறம். புரியுறதா? அப்படிலாம் வச்சுருக்கான். இப்போ புரியுறதா? அவன் வந்து சும்மா கார் விற்கிறதுக்காக இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு போட்டுருவான். புரியுதா? அதெல்லாம் நீ வச்சுக்கிட்டு வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா ஓட்டவே முடியாது. நம்ம ரோட்டில் நேராக வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு வண்டியோடு சேர்ந்து டிக்கெட் புக் பண்ணி அமெரிக்கா ரோட்டில் போனீங்கன்னா காலியாக இருக்கும், ஓட்டிகிட்டு போயிடலாம். புரியுதா? இங்கெல்லாம் நமக்கு இப்போ இவன் இப்படி போகிறான், அவன் அப்படி வரான் காரு. பா ஈஸ்வரா, நீ இருக்கப்பா, நீ இருக்க அப்படின்னு. அதுவும் நான் இருக்கிற அந்த மொட்டை மாடியில் நின்று பார்த்தா அந்த ஜங்ஷனில் வண்டி போகும், எவனுமே இடிக்கிறது இல்லையே, ஆக்சிடெண்ட்டே ஆகிறதில்ல. இப்படி போகிறான், அவன் அப்படி போகிறான். ஒரு பெரிய மாயாஜாலமே நடக்கிறது. ஆச்சரியப்படுவேன் நான், எத்தனையோ ஆச்சரியம். நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையை வந்து வெறும் துன்பத்துக்காகவே வச்சுருக்கீங்க. நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு வெச்சனத்துக்கு வச்சுருக்கீங்க. இந்த வெச்சனமாக இருக்கும்போது வெளியில் வந்து பாருங்கள், ரோட்டில் முதல்ல ரோடை பாருங்கள், வண்டி போகிறத பாருங்கள். இவன் ஸ்பீடாக ஓட்டுவான், அவனும் எதிர்க்க ஸ்பீடாக ஓட்டுவான், ஆனால் டேஷ் பண்ணிக்க மாட்டான். பிராரப்தம் இருந்தால் தான் டேஷ் பண்ணிப்பான், மற்றபடி டேஷ் ஆகாது. ஜஸ்ட்டு ஒரு இன்ச்சில் இப்படி நகர்ந்து போயிட்டே இருப்பான். இப்படிதான் இப்போலாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் போயிட்டான். அந்த கண்ணாடிலாம் அடிப்பட்டால் கூட முன்னாடிலாம் இறங்கி வந்து சண்டை போடுவான். இப்போலாம் இறங்கி வந்து சண்டை போடுறதுக்கு கூட நேரம் இல்லை. அப்படி சொல்லிட்டு பிஸி. புரியுதா? இப்போலாம் அப்படி தான் ஆயிடுச்சு. அப்போ உஷ்மா மாப்பன யந்திரம் உஷ்ணத்தை அளந்து காட்டுறது. ஏஷகா உஷ்மா. இந்த ஜீவாவுக்கு உஷ்ணம் இருக்கிறது. இந்த உஷ்ணம் ஆரோடது? பிராணனுடையதா, சரீரத்தினுடையதா? புரியுதா? நம்ம ஒரு தேஜகா வச்சுருக்கோம், ஹெவி லோடட். அந்த உத்கிராந்தி பண்ணி போகிறானே அந்த ஜீவா, அந்த சரீரத்தை விட்டு உத்கிராந்தி பண்ணுறானே, அவனோட தான் இந்த உஷ்ணம் அல்லது சரீரத்தினுடையதா? இங்கேயே சயின்ஸ் அவுட் ஆகிடும். சரீரத்துக்கு உஷ்ணமே கிடையாது. சரீரத்துக்கு உஷ்ணமே கிடையாது. இங்கே வைக்கிறான், என்னென்னோ வைக்கிறான், அதெல்லாம் பிராணன் இருக்கிற வரைக்கும் உஷ்ணம் காட்டுறது. அந்த பிராணனோடு சேர்ந்து ஒரு குரூப் போயிடுது பாரு, உத்கிராந்தியில் போயிட்டோடனே கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் பாடியில். யாராவது உங்களுக்கு, எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது. ஓகே, எங்கள் அப்பா படுக்க வச்சு கடைசி நேரத்தில் அதில் ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நான் விடவே இல்லை பாருங்கள், யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான். புரியுதா? அப்படியே தொட்டு பார்த்தேன், சூடாக இருக்குது. ஓ, இன்னும் பூர்ணமாக இவர் போல. புரியுதா? அங்கே பிராணம்லாம் இருக்கிறது, சூடு இருக்குது, பாடியில் சூடு இருக்குது. அப்புறம் சூடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும். அப்போ இவர் மெதுவாக ஆவி போகிறது. நமக்கு என்ன பயம் வரும்? அந்த ஆவி நம்மளை பிடிச்சிக்குமான்னு.
எந்த ஆவியும் பிடிச்சிக்காது. புரியுதா? ஹிருதயத்தில் ஏற்கனவே ஒரு ஆவி இருக்குது. புரியுதா? அது எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ஆவி வராது, விடாது. புரியுதா? அந்த பிசாசு ஒன்று உள்ளே இருக்குது, அது இன்னொரு பிசாசை சேர்த்துக்காது. நீ நாய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் அலோவ் பண்ணோம். புரியுதா? அந்த நாய் அவங்க எல்லைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அடித்து விரட்டிட்டு போவாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? அதுபோல் நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் ஏற்கனவே ஒரு பிசாசு உட்காந்துருக்கு, இன்னொரு பிசாசை விடாது. நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா? பேய் பிடிச்சிட்டு பிசாசு பிடிச்சிட்டு அப்படிலாம் உனக்கு ஏற்கனவே பிசாசு பிடிச்சிட்டு. புரியுதா? அந்த பிசாசுக்கு பேர் சிதாபாச ஜீவா அப்படின்னு பேர். புரியுதா? அகங்கார ஜீவா. அவர் எவரோ ஒரு ரூபத்தில் இருப்பார். உஸ்மா ஏவ பவதி, அஸ்ய ஜீவஸ்ய உஸ்மா ஏவ பவதி, தேஜஸ்ய ஜீவஸ்ய ஏவ பவதி ச. போன சூத்திரங்களை சொன்ன மாதிரி ஜீவா தேஜக தத்துவம் சூக்ஷ்மமானது, பிறவி தோறும் அழிக்க முடியாது. அவனை அழிக்கவே முடியாது. புரியுதா? கண்டினியூஸாக போயிட்டுருப்பான். உபபத்தேகே அன்வய வெதிரேக லாஜிக் படி பொருத்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அன்வய வெதிரேக லாஜிக்கு என்ன அப்படின்னா, ஜீவசத்வே உஷ்மா, உஷ்மான்னு என்னது? சுஷ்மா இல்லை, உஷ்ணம் சூடு. இப்படிதான் ஜீவசத்வே உஷ்மா சத்துவம் அன்வயம். ஜீவ அபாவே உஷ்மா அபாவஹா, தஸ்மாத் ஜீவ ஏவ உஷ்மனஹா காரணம். அப்படிதான் ஜீவன்தான் காரணம் ஒழிய சரீரத்தில் கிடையாது. மனசத்வே ராகத்வேஷ சத்துவம், மன அபாவே ராகத்வேஷ அபாவஹா, தஸ்மாத் மனஹா ஏவ ராகத்வேஷஸ்ய காரணம். புரியுறதா? அது அமினி பாவம் வந்துட்டுனா உனக்கு ராகத்வேஷம் போகும். இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போகிறோம். ஏஷகா உஷ்மா, அதாவது உடம்பில் உள்ள சூடு. வியாசர் என்ன சொல்கிறாரு? ஜீவனுடையது, உடம்புனுடைய கிடையாது. இந்த சூடே உஷ்ணமே நம்ம என்ன எவ்வளோ அது சொன்ன பாரன்ஹீட்டு 98.4 இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் யாருக்கு? ஜீவாவுக்கு. புரியுதா? எனக்கு சில சமயம் ஜுரம் இருக்கும், ஃபீவர் இருக்கும். புரியுதா? சூடு இருக்கும், நல்லா தெரியும். புரியுதா? அந்த டோலோ மகோத்சவம் இருக்குல்ல, அதை எடுத்து போட்டுக்கணும். புரியுதா? அதை உள்ளர திறந்து அப்புறம் பொட்டியை திறந்து அதுக்கப்புறம் பிரித்து அதுக்கப்புறம் எல்லாம் போட்டுக்கணும். அதுக்குள்ளே 100,000 வேலை இருக்குது. புரியுதா? ஒரு அரை மணி நேரம், ஒரு 4-5 மணி நேரம் கழிச்சு தொட்டு பார்த்தா சில்லுன்னு ஆகிட்டுருக்கோம். அடடா, அந்த ஜுரம் இருக்கும்போது அந்த மாத்திரையை போட்டுக்காமல் போயிட்டோமே, மாத்திரையை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே அப்படியே தோணும். புரியுறதா உனக்கு? இப்படி பல தடவை நடந்திருக்கு. புரியுறதா? ஜுரம் வந்தோடனே டக்குன்னு மாத்திரை போட்டுக்கூடாது, கொஞ்ச நேரம் யூ வெயிட். புரியுதா? அப்பயும் போகலைன்னா போட்டுக்கோ. புரியுறதா? சும்மாவே நீ வந்தோடனே தலைவலி வந்தோடனே மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தலைவலி கொடுக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணு, தலைவலி போயிடும். அதுனா பிரம்மனா அப்படியே இருக்கிறதுக்கே. அதனால் எதுக்கும் அலறக்கூடாது. முதல்ல அப்படி சாட்சியாக பார்க்கணும். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் போகலைன்னா அப்புறம் வைத்தியர்கிட்ட போகணும். அதுக்கு முன்னாடியே போய் அச்சுன்னு தும்மும் போது வைத்தியர்கிட்ட போய் நிற்கக்கூடாது. இங்கே ஒரு நாராயண டாக்டர் இருக்கார், அதுவும் பெரிய பெரிய மாத்திரை கொடுத்துருவார் அவர். புரியுதா? அவர் பழைய காலத்து 2 தலைமுறை முன்னாடி உள்ளவர் அவர். புரியுறதா? இங்கே தான் இருக்கார், நம்ம இந்த சுப்பாரெட்டி ஸ்ட்ரீட் அந்த பக்கத்தில். புரியுதா? நாராயண டாக்டர்னு பேர் அவருக்கு பேர். புரியுதா? கண்டிப்பாக உள்ளே போனோன்னா மருந்து கொடுப்பார், ஊசி போடுவார், பெரிய பெரிய மாத்திரை கொடுப்பார். அவர் அந்த ப்ரொசீஜர் படி எவனையும் விட மாட்டார். புரியுதா? வந்தோடனே டோக்கன் கையில் கொடுத்து அதை உள்ளர போட்டு பிடிச்சிடுவார், கதவை சாத்தின்னு சொல்லுவார். புரியுதா? கதவை சாத்திட்டாருன்னா அத்தனை பேஷண்ட்டு பார்க்கணும். இப்போ புரியுறதில்ல? அதுக்கு மேலே வரவனை பார்க்க மாட்டார் அவர், ஏன்னா அவருக்கு வயசாகிடுச்சு. புரியுதா? முதல்ல பார்க்குறவன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்ல. அவனே பேஷண்ட்டாக இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட போனான்னா, அதனால் அவர் கரெக்டாக லிமிட்டடாக வச்சுருக்காரு அதெல்லாம் ஒரு நல்ல விஷயமும் உள்ள ஆள். இந்த 2 தலைமுறைக்கு முன்னாடி உள்ள ஆள் விவரமாக இருப்பான். புரியுதா? 2 தலைமுறைக்கு முன்னாடி இந்த பக்கம் இருக்கானே, எந்த விவரமும் இருக்காது. அவன் அப்படியே ஜாலின்னு இருப்பான். புரியுதா? எதுவுமே புரியாது, சொன்னாலும் புரியாது, கேட்கவும் மாட்டான். புரியுதா? அது அப்புறம் நம்ம அவன் கேட்குறத நம்ம கேட்டுட்டு போயிட்டா அவனுக்கும் நல்லது, நமக்கும் நல்லது. அதனால் இந்த உஷ்மா ஜுரம் சரீரத்தை சார்ந்தது இல்லை, ஜீவாவை சார்ந்தது. அதை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இந்த கடைசி
சூத்திரம் முடிச்சுட்டு 6வது இதுக்கு பிரதிஷேதா அதிகரணத்தை அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம்.